Hello students, once again welcome back in the session of elective accounting. Students, in our last session we calculated the question number 7 of unit 1 voyage account from your litho. Today we will calculate the another sum, that is question number 8 of voyage account from your litho. So now just keep the litho in front of you and read the question. Question number 8. Jai Kisan commenced voyage on 1st January 2020 from Mumbai to London and London to Mumbai. The voyage was completed on 28th February 2020. One ship is there કે જે શિપનું નામ છે જય કિસાન, રાઈટ, which start its voyage, કે જે એમની જર્ની સ્ટાર્ટ ક્યારે થાય છે from 1st January and return ક્યારે થાય છે 28th February. Place is from Mumbai to London, that means this is an outward journey, and from London to Mumbai, that means it's an inward journey. From the following particulars draw the voyage account. તમારે voyage account છે prepare કરવાનું છે. Let's see which details are available. Number 1, port charges, wages, depreciation, coal consumption, stores consumption, sundry expenses, freight earned on outward and on inward, passage money received, maintenance expenses. Okay, next paragraph is given. Address commission 5% of outward freight and 4% on return freight. Return freight means inward freight. Next page. The manager is entitled to get commission of 5% on the profit earned. તમારે મેનેજરને કમિશન પે કરવાનું છે. How much? 5% on profit. 10% of the profit is to be transferred to reserve account. The ship was insured at an annual premium of rupees 21,600. Students, તમને અહીંયા profit પર બે મેટર કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે. પ્રોફિટ પર બે પોઈન્ટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. ફર્સ્ટ, મેનેજર્સ કમિશન 5% અને પ્રોફિટના 10% તમારે ટ્રાન્સફર કરવાના છે રિઝર્વ અકાઉન્ટમાં, રાઈટ? ઓકે, શિપ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ તમને આપે છે. નેક્સ્ટ, પ્રાઇમેજ 4% on outward freight and 2% on return freight. On 1st January 2020, the balance of repairs reserve was rupees 20,000 and it is to be carried forward at rupees 30,000 at the end of the voyage. As soon as students try to understand this point, કંપનીએ બેલેન્સ એક ક્રિએટ કરેલું છે, રિપેર્સ રિઝર્વ, એક રિઝર્વ ક્રિએટ કરેલ છે રિપેર્સ માટેની, જે બેલેન્સ 1st જાન્યુઆરીના હતું 20,000 રૂપીસ. અગેન આઈ રિપીટ, 1st જાન્યુઆરી કે જ્યારે તમારી વોયેજ છે, તમારી જર્ની છે એ સ્ટાર્ટ થાય છે, ત્યારે રિપેર્સ રિઝર્વ બેલેન્સ હતું 20,000 and it is to be carried forward at rupees 30,000 at the end of the voyage. At the end of the voyage means તમારી જર્ની છે કમ્પ્લીટ ક્યારે થાય છે 28th ફેબ્રુઆરી, ત્યારે રિટર્ન આવે છે, એટલે વોયેજ એન્ડ થાય ત્યારે આ બેલેન્સ છે 30,000 રૂપીસ. તો એનો મિનિંગ શું છે? ડ્યુરિંગ ધ વોયેજ, રાઈટ, આ ડ્યુરિંગ ધીસ 2 months તમે આ રિપેર્સ રિઝર્વમાં વધારાના 10,000 છે ટ્રાન્સફર કરો છો. ઓલરેડી 20,000 બેલેન્સ હતું, વોયેજ કમ્પ્લીટ થતા હવે બેલેન્સ છે 30,000. દેટ મીન્સ 10,000 રૂપીસ ડ્યુરિંગ ધ વોયેજ તમે હજુ રિપેર્સ રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. ઓકે, નાવ વિલ સી હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ સમ. સમ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, give the heading in your book question number 8 answer and give the title of the account Jai Kisan voyage account. Into bracket, note down the voyage period. Voyage period is from 1st January 2020 to 28th February 2020 equals to number of months. કેટલા છે students? January month and February month. So 2 months voyage period is there, right? Okay. Now draw the voyage account, debit and credit side, and on each side 2 columns, particulars and rupees. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાંથી તમે આ ડિટેલ્સ છે નોટ ડાઉન કરી લીધી સ્ટુડન્ટ્સ. નાવ ફર્સ્ટ વી વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ટોટલ ફ્રેટ. પહેલા આપણે ટોટલ ફ્રેટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. આ ક્વેશ્ચનમાં તમને ફ્રેટ રેડી અવેલેબલ છે.
ટેબલ છે એમાં જ છે કે ફ્રેટ અર્ન્ડ ઓન આઉટવર્ડ એન્ડ ઓન ઇનવર્ડ. બટ સ્ટુડન્ટ્સ એમાં પ્રેમેજ છે એ ઇન્ક્લુડેડ છે નહીં. તમને જો નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં પ્રીમેજ છે એ કેટલી છે આપેલ છે 4% ઓન આઉટવર્ડ એન્ડ 2% ઓન રિટર્ન ફ્રેટ, રાઈટ. તો આપણે ફ્રેટમાં ઓલવેઝ પહેલા તો પ્રેમેજ છે એડ શું કરીએ છીએ એડ. તો પહેલા વર્કિંગ નોટ એમના માટે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ, રાઈટ. સો 1.5 પેજનું અકાઉન્ટ ડ્રો કરી નેક્સ્ટ હેડિંગ આપજો વર્કિંગ નોટ્સ. રાઇટ ડાઉન ધ ફર્સ્ટ વન total freight. Outward freight is already given in the question. How much? 1,44,000 rupees. Primage on outward freight is 4%. So add the primage 1,44,000 into 4%. So primage will come 5,760. Now make a total. Now total outward freight will come 1,49,760 rupees. Next, same way we will calculate the inward freight. Inward freight again given in the question 1,10,000 rupees, in which we will add the primage. Primage rate on return freight means inward freight is given 2%. So એમના 2% calculate કરો students. It will come 2,200 rupees. Add the primage. So total inward freight will come 1,12,200 rupees. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઓકે. નાઉ we will write this amount in your account, right? Write down in your voyage account credit side by freight into bracket working note number 1 first outward freight 1,49,760 rupees and inward freight 1,12,200 rupees. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. બંનેનો ટોટલ કરો. The total will come. ચલો કેલ્સી સાથે રાખો સ્ટુડન્ટ્સ. Make a total of the freight 149,760 plus 1,12,200 rupees. So the total will come 2,61,960 rupees, right? Okay. Now we will record one by one all the expenses from the beginning, right? Starting થી બધા expenses છે record કરીએ. First is given port charges. Port charges amount is 8,400 rupees. Expense છે, so write down on debit side to port charges 8,400 rupees. Next is given wages. Again expense, so write down on debit side to wages 16,000 rupees. Next, depreciation. Depreciation is given on annual basis. તમને annual depreciation છે આપેલ છે. Your void period is 2 months. તમારે 2 months નું depreciation જોઈએ છે સ્ટુડન્ટ્સ. કઈ રીતે કરો છો calculation? First of all, annual depreciation is given 60,000 rupees. So note down in the bracket 60,000 rupees multiply your voyage period 2 months divide by number of months. તમને કેટલા month નું depreciation આપે છે? 12 month. Yearly depreciation is there. So divide by 12. કરો calculation. It will come 10,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે. Next is given coal consumption. Coal consumption the students again record क्या करो છો? On debit side note down 40,000 rupees. Next, stores consumption. Again expense, so on debit side write down to stores consumption amount 28,584 rupees. Next, sundry expenses. Again on debit side write down to sundry expenses amount 10,000 rupees. Next, freight earned. Freight ની effect તમે already આપી દીધી છે, right? Next is given passage money received. Income or expense to students. This is your income. So write down on credit side by passage money amount 10,000 rupees. Next, maintenance expenses. Again expense. So note down on debit side amount 10,000 rupees.
ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? Now next paragraph wise first detail is given address commission. Address commission rate on both the freight is different, right? Address commission માટે તમે શું calculate કરો છો? Working note, right? So go in your working note part, write down address commission on freight. First outward freight તમે total find out કરેલ છે with primage 1,49,760 rupees. એમના 5% છે address commission. Calculate this. It will come 7,488 rupees. Next, inward freight, which came 1,12,200 rupees. Multiply rate of address commission 4%. So total will come 4,488 rupees. So after finding out this, the total address commission will come 11,976 rupees. Right? At address commission, note down karo students તમારા account માં. Write down on debit side expense to address commission into bracket working note number 1. Outward address commission 7,488 and inward address commission 4,488. So total address commission 11,796 rupees. 976 rupees. Okay. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન પ્રીમેજ ઇન્ફોર્મેશન. પ્રીમેજ તમે ઓલરેડી એડ કરેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, એ પહેલા તમને પેરેગ્રાફ હવે આપે છે કે 2 items that you need to calculate on your profit. ફર્સ્ટ છે મેનેજર્સ કમિશન અને સેકન્ડ છે કે 10% પ્રોફિટ તમારે રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું છે. બટ એ પ્રોફિટ ક્યારે મળે સ્ટુડન્ટ્સ? જ્યારે બાકીની બધી ડિટેલ્સ છે તમને આપેલ ક્વેશ્ચનમાં એની તમે ઇફેક્ટ આપી દો ત્યારે. તો બાકીની હવે કઈ ડિટેલ્સ બાકી છે? સી ઇન યોર ક્વેશ્ચન. તમારા ક્વેશ્ચનમાં જુઓ. નેક્સ્ટ રિઝર્વ પછી તમને આપે છે શિપ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ જે એન્યુઅલ છે, રાઈટ? સો રાઇટ ડાઉન ધેટ વન. શિપ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ debit side લખો students to ship insurance into bracket amount is 21,600 rupees. Multiply students આ તમને annual premium આપે છે. તમારો voyage period છે 2 months. So તમારે 2 months નું પ્રીમિયમ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. So multiply by 2 divide by 12. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? સો the address commission will come 3,000, ship insurance will come 3,600 rupees. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. નેક્સ્ટ પ્રીમેજ ઇન્ફોર્મેશન તમે યુઝ કરેલ છે. નેક્સ્ટ છે 1 જાન્યુઆરીના એટલે કે વોયેજ કમેન્સિંગ પીરિયડ છે ત્યારનું તમને બેલેન્સ રિપેર્સ રિઝર્વ બેલેન્સ આપેલ છે. હાઉ મચ? 20,000 રૂપીસ. અને તમે ડ્યુરિંગ ધ યર એટલે કે ડ્યુરિંગ ધ વોયેજ પીરિયડ જ્યારે કમ્પ્લીટ થાય છે, વોયેજ એન્ડ થાય છે ત્યારે બેલેન્સ છે 30,000. તો તમે ડ્યુરિંગ ધ વોયેજ કેટલું એમાં ટ્રાન્સફર કરેલું હશે હજુ અમાઉન્ટ? 10,000 રૂપીસ. So write down next to transfer to reserve, write down into bracket. At the end of the voyage, balance છે 30,000 minus starting of the voyage 20,000 balance was there. તો તમે during the voyage કેટલા ટ્રાન્સફર કરો છો? 10,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? To transfer to, write down repairs reserve, right? Next હવે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન બાકી છે નહીં. સો નાઉ ફર્સ્ટ હવે આપણે બે ઇન્ફોર્મેશન યુઝ કરવાની છે. ફર્સ્ટ છે મેનેજર્સ કમિશન, સેકન્ડ છે રિપેર્સ રિઝર્વમાં તમે ટ્રાન્સફર કરો છો, રાઈટ? ઓકે. તો કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવી સ્ટુડન્ટ્સ? બંને પ્રોફિટ પર તમને કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે. તો પહેલા શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું? કમિશન કે પછી રિઝર્વ બેલેન્સમાં ટ્રાન્સફર કરશો? ઓલવેઝ ફર્સ્ટ તમારે મેનેજર્સ કમિશન, જ્યારે તમને પ્રોફિટ પર કમિશન અને પ્રોફિટ પરથી જ રિઝર્વ ટ્રાન્સફર કરવાનું કે ત્યારે પહેલા કેલ્ક્યુલેશન કરવાની મેનેજર્સ કમિશનની.
કઈ રીતે? પે અટેન્શન હિયર. પહેલા તો ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. 2,61,960 rupees plus 10,000 rupees. So the total of voyage account will come 2,71,960 rupees. Write down this total on both the side. Now deduct the debit side. હવે debit side એમાંથી minus કરો total માંથી. First port charges, then wages, then after depreciation, then coal consumption, stores consumption, next sundry expenses, then after maintenance expenses, next one is address commission, then after ship insurance and transfer to reserve. The balance will come 1,23,400 rupees. ચલો આવે છે બધાને? કેલ્સીમાં સાથે સાથે ટેલી કરતા જજો સ્ટુડન્ટ્સ. પ્રોફિટ આવે છે 1,23,400. પહેલા એના પર તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે મેનેજર્સ કમિશન. રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ મેનેજર્સ કમિશન પ્રોફિટ આવે છે 1,23,400 મલ્ટીપ્લાય રેટ ઓફ કમિશન ઇઝ 5%. સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા તમને એવી ઇન્સ્ટ્રક્શન નથી કે કમિશન ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ 5% on profit after charging the commission. એવી કોઈ ડિટેલ છે નહીં. સો ડિરેક્ટલી પ્રોફિટના 5% છે એ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. સો પ્રોફિટના 5% it will come 6,170 rupees. અહીં સુધી ક્લિયર થાય? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? હવે તમારે નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે કે પ્રોફિટના 10% તમારે રિઝર્વ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાના છે. તો હવે પ્રોફિટ કેટલો સ્ટુડન્ટ્સ? પ્રોફિટના 10% કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરશો? હવે ફરીથી તમારે ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો સ્ટુડન્ટ્સ ક્રેડિટ સાઇડના ટોટલમાંથી. એટલે હવે મેનેજર્સ કમિશન પણ એમાંથી માઇનસ થાય. રાઈટ? ઓકે. સો આપણે અહીં સુધીનો ટ્રાન્સફર ટુ રિઝર્વ સુધીનો ટોટલ માઇનસ કરેલો હતો તો પ્રોફિટ હતો 1,23,400. એમાંથી હજુ માઇનસ કરી નાખીએ મેનેજર્સ કમિશન. So now the remaining profit will come 1,17,230 rupees. Right? એમના તમારે 10% રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરવાના છે. So calculation કરો 10%. So the answer will come 11,723 rupees. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય? રાઈટ? એટલે પહેલા તમારે કેલ્ક્યુલેશન ઓલવેઝ શેની કરવાની? મેનેજર્સ કમિશનની. અને પછી જો તમને પ્રોફિટ પર રિઝર્વ ટ્રાન્સફર કરવા માટે કહે તો એમની કેલ્ક્યુલેશન છે કરવાની. રાઈટ? નાઉ અગેન ડિડક્ટ ધીસ. સો એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ નેટ પ્રોફિટ. ચલો ફાઇન્ડ આઉટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. માઇનસ કરો લાસ્ટમાં રિઝર્વ ફરી પાછી. સો ધ નેટ પ્રોફિટ વિલ કમ 1,05,507 rupees. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે. સો ધીસ ઇઝ યોર નેટ પ્રોફિટ. આ ક્વેશ્ચનમાં નવું શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? એક તો ડ્યુરિંગ ધ યર રિપેર્સ રિઝર્વમાં તમે બેલેન્સ ટ્રાન્સફર કરો છો એ. સેકન્ડ પ્રોફિટ પર તમને બે ઇન્ફોર્મેશન કહે છે કેલ્ક્યુલેશન માટેની. ફર્સ્ટ મેનેજર્સ કમિશન અને સેકન્ડ છે ટ્રાન્સફર ટુ રિઝર્વ. ત્યારે પહેલા શું ટ્રાન્સફર કેલ્ક્યુલેશન કરવાની? પહેલા કેલ્ક્યુલેશન ઓલવેઝ કરવાની મેનેજર્સ કમિશન and then calculate the reserve balance. Right? Okay. તો આ રીતે તમારે કેલ્ક્યુલેશન છે એ આખા સમની કરવાની રહેશે. ચલો ક્વેશ્ચન છે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ યોર વોયેજ અકાઉન્ટ. ચલો વ્યવસ્થિત રીતે જ્યાં પણ નેટ પ્રોફિટ તમને મળે ત્યાં સર્કલ કરી નાખજો. લાસ્ટમાં ટોટલ કરી ડબલ લાઇનિંગ કરજો સ્ટુડન્ટ્સ. So this is your voyage account and calculate all the working notes properly. Calculate કરજો વ્યવસ્થિત રીતે બંને વર્કિંગ નોટ્સ. તો અહીંયા તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 8 એ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. સ્ટુડન્ટ્સ ટુડે વન મોર સમ આઈ એમ ગિવિંગ યુ ઇન યોર હોમવર્ક. આજે એક સમ તમને હોમવર્કમાં આપું છું.
बिकॉज वॉयज अकाउंटना सम તમે વ્યવસ્થિત રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો જ તમને પ્રેક્ટિસ થશે અને ખ્યાલ આવશે, રાઈટ. ક્વેશ્ચન નંબર 9 given in your litho. તમારા લિથોમાં છે ક્વેશ્ચન નંબર 9. ક્વેશ્ચન એક્સપ્લેન કરી દઉં છું સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. અહીંયા તમે જોઈ પણ શકશો કે ક્યાં કઈ ઇફેક્ટ આપવાની છે, બટ કેલ્ક્યુલેશન તમારે જાતે છે એ કરવાની છે. Read the question number 9. The following particulars are related to the Shiv Shakti. Prepare a voyage account. Period of voyage from 18th January 21 to 31st March 21. પહેલા તો શું કરશો? હેડિંગ આપશો and note down the voyage period. અહીંયા voyage period જાન્યુઆરી આખો મંથ નથી સ્ટુડન્ટ્સ. જાન્યુઆરીના 31 ડેઝ 31 દિવસમાંથી વોયેજ સ્ટાર્ટ થાય છે 18th જાન્યુઆરીથી. તો આગલા જે 17 દિવસ છે સ્ટુડન્ટ્સ, 1st થી લઈને 17th જાન્યુઆરી સુધીના, એ તમારા કેલ્સીમાંથી શું કરી નાખવાના? માઇનસ. એટલે કે 31 ડેઝ ઓફ જાન્યુઆરી માઇનસ ફર્સ્ટ 17 ડેઝ. એ જે ડેઝ વધશે એ હશે જાન્યુઆરીના, પ્લસ ફેબ્રુઆરીના 28 ડેઝ, પ્લસ માર્ચના 31 days. So total days will come 73. Right? હવે તમારા અકાઉન્ટ ડ્રો કરી ઇફેક્ટ બધી આપવાની છે. ફર્સ્ટ છે ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ કોલ. એક્સપેન્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એના ઉપર તમે કન્ઝમ્પશન ફાઇન્ડ આઉટ કરતા. તમે જ્યારે ક્વેશ્ચન રીડ કરશો એટલે બધી ડિટેલ્સ ખ્યાલ આવશે. ઓપનિંગ સ્ટોકના બેઝ પરથી તમારે કોલ કન્ઝમ્પશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. સો નોટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ કોલ કન્ઝ્યુમ્ડ ઓપનિંગ સ્ટોક, ધેન પરચેઝિસ ઓફ કોલ. તો એ ઓપનિંગ સ્ટોકમાં શું કરશો? એડ. નેક્સ્ટ છે વેજીસ, ડેબિટ સાઇડ, રાઈટ. તમને ખાલી ઇફેક્ટ કહેતી જાઉં છું કે એક્સપેન્સ છે તો આ ડેબિટ થશે, ઇન્કમ છે તો આ ક્રેડિટ. એડમિન એક્સપેન્સીસ અગેન ડેબિટ, ફ્રેટ ઇન્સ્યોરન્સ ડેબિટ, કોર્ટ ચાર્જીસ ડેબિટ કરશો, સન્ડ્રી એક્સપેન્સીસ ડેબિટ સાઇડ, કેપ્ટન એક્સપેન્સીસ ડેબિટ સાઇડ, બ્રોકરેજ એ પણ ડેબિટ સાઇડ. નેક્સ્ટ છે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન. The ratio of freight was 2:1 for outward and inward journey. Now students, અહીંયા એક કરેક્શન છે કરાવું છું. ફર્સ્ટ એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન છે, ધ રેશિયો ઓફ ફ્રેટ નથી, ધ રેશિયો ઓફ બ્રોકરેજ. કરેક્શન કરો. ધ રેશિયો ઓફ બ્રોકરેજ વોઝ 2:1 ફોર આઉટવર્ડ એન્ડ ઇનવર્ડ જર્ની. ઉપર ટેબલમાં જુઓ સ્ટુડન્ટ્સ, તમે લાસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન આપે છે બ્રોકરેજ. બ્રોકરેજની અમાઉન્ટ છે 3600 અને બ્રોકરેજ રેટ ઇઝ ગિવન 2% ઓન ફ્રેટ. એટલે પર્સન્ટેજ અને અમાઉન્ટ બંને આપેલ છે. તો આ તમને એક હિન્ટ આપે છે, ક્લુ આપે છે કે આના બેસિસ પરથી તમે ફ્રેટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો. કઈ રીતે? હિયર યુ કેન સી. ફાઇન્ડ આઉટ ધ બ્રોકરેજ અમાઉન્ટ 3600 અને રેશિયો ઓફ બ્રોકરેજ તમને આપે છે આઉટવર્ડ અને ઇનવર્ડ ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં, રાઈટ. 2:1. તો આ રેશિયોમાં અલોકેટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે તમને શું મળી જાય? આઉટવર્ડ બ્રોકરેજ એન્ડ નેક્સ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ ઇનવર્ડ બ્રોકરેજ. આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ટાઈપનો સમ મેં તમને પહેલા જ કરાવેલું છે, બટ એમાં બ્રોકરેજ નહીં, એમાં એડ્રેસ કમિશન હતું, રાઈટ. ઓકે. તો આ રીતે ઇનવર્ડ અને આઉટવર્ડ બ્રોકરેજ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. હવે ક્વેશ્ચન રીડ કરશો એટલે ખ્યાલ આવશે કે ફ્રેટ તમને ક્યાંય પણ આપેલ નથી, બટ બ્રોકરેજના બેઝિસ પરથી તમે ફ્રેટ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. લાઇક ઇન અવર લાસ્ટ સમ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ એડ્રેસ કમિશન આપણે ફ્રેટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ હતું. ટોટલ ફ્રેટ પર્સન્ટેજ કેટલા છે બ્રોકરેજના? 2%. ત્યારે આઉટવર્ડ બ્રોકરેજ કેટલી આવે છે? 2400. બ્રોકરેજ છે એ ફ્રેટ પર કેલ્ક્યુલેટેડ છે, તો આપણે એટ 100 હાઉ મચ, તો એ રીતે તમને આઉટવર્ડ ફ્રેટ છે મળી શકે, રાઈટ. ઓકે. સેમ એ જ રીતે બ્રોકરેજનો રેટ બંને માટે સેમ છે, આઉટવર્ડ અને ઇનવર્ડ. તો એ જ રીતે મૂકો. 2% ઇનવર્ડ બ્રોકરેજ આવે છે 1200 રૂપીસ, then at 100 હાઉ મચ, એટલે એ કેલ્ક્યુલેટ કરો, રાઈટ. ઓકે. તો આ રીતે તમે ફ્રેટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. નેક્સ્ટ point number 2, passage money received at 10% on total freight. Total freight means outward plus inward. એના 10% છે passage money. તો આવડે સ્ટુડન્ટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરતા. નેક્સ્ટ એડ્રેસ કમિશન 5% on outward freight and 4% on inward freight. હવે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો, રાઈટ. નેક્સ્ટ
Cost of the ship 10 lakh rupees and depreciation is 10% per annum. તમને કાંઈ જ નથી કીધું કે ઓરિજિનલ વેલ્યુ, બુક વેલ્યુ, ડેપ્રિસિએશનની મેથડ કંઈ જ આપેલ છે નહીં. એટલે ડિરેક્ટલી કોસ્ટ જે છે શિપની 10 lakhs એના 10% ડેપ્રિસિએશન એટલે તમને એન્યુઅલ મળશે. તમારે જોઈએ છે 73 ડેઝનું. સો મલ્ટીપ્લાય 73 ડિવાઈડ બાય 365 ડેઝ. એ રીતે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે. નેક્સ્ટ, stock of coal on 31st March means closing stock of coal is given. ક્યાં યુઝ કરશો? coal consumption માં, right? Next, manager's commission 10% on the net profit after charging such commission. આ વર્ડ આવે ત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ ખાસ યાદ રાખજો. કમિશન કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરશો? જે પણ પ્રોફિટ મળે તમને ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરતા મલ્ટીપ્લાય રેટ ઓફ કમિશન 10 ડિવાઈડ બાય 100 પ્લસ કમિશન એટલે કે 100 પ્લસ 10 સો 110. સો મલ્ટીપ્લાય 10 ડિવાઈડ બાય 110. એ રીતે તમારે પ્રોફિટ છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો થશે. ચલો અહીં સુધી સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? So this is your question number 9. That is today I am giving you in your homework. Working note મેં અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે જેથી કરી ક્યાંય પણ ક્વેરી કે ડાઉટ્સ હોય then you can solve it. વર્કિંગ નોટ્સ છે અહીંયા એક વખત જોઈ લેજો, બરાબર? So here with this we are ending up our today's session. Thank you very much and have a nice day.